गुड मॉर्निंग ऑल डिअर स्टुडंट्स. आज आपण आपल्या वर्गाचा हा पहिला लेसन इंग्रजी कंपल्सरीचा वाचणार आहोत. या ठिकाणी तुम्हाला लक्षपूर्वक हा ऑडिओ ऐकायचा आहे. सोबतच तुमचं लक्ष, तुमची नजर ह्या स्क्रीनवर तुमच्या ठेवा. शब्द कसा वाचला जाऊन राहिला आहे ते बघा. The title of the lesson is India's Message to the World. It is written by स्वामी विवेकानंद. या पहिल्या भागाचं हे इंट्रोडक्शन. हा पूर्ण लेसन 2 पार्टमध्ये विभागला गेला आहे. त्यापैकी पहिला भाग आपण यामध्ये आज बघणार आहोत. So introduction. This essay has been taken from Swami Vivekananda's papers. In this essay, he reflects on his travels to the Western world. He speaks about the lessons he learned from the Western people. He learned many things from these people, so he is grateful to them. But his allegiance is to his motherland. He describes how India has so much to offer to the world. Actual text आपण आता बघूया काय म्हटलंय. Bold has been my message to the people of the West. Bolder is my message to you, my beloved countrymen. The message of ancient India to new Western nations I have tried my best to voice. Ill done or well done, the future is sure to show. But the mighty voice of the same future is already sending forward soft but distinct murmurs, gaining strength as the days go by. The message of India that is to be to India as she is at present. या ठिकाणी स्वामी विवेकानंद या पहिल्या पार्टमध्ये सुरुवातीच्या आपल्या या व्याख्यानामध्ये सांगतायत की त्यांनी त्यांच्याद्वारे भारताचा हा संदेश, भारतीय तत्वज्ञानातून मिळणारं जे काही ज्ञान आहे, तर त्याचा हा संदेश जगाला देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आहे. Next, many wonderful institutions and customs and many wonderful manifestations of strength and power it has been my good fortune to study in the midst of the various races I have seen. But the most wonderful of all was to find that beneath all these apparent variations of manners and customs, of culture and power, beats the same mighty human heart, under the impulsion of the same joys and sorrows, of the same weakness and strength. Dear students, here the writer says that he had been to many nations, he had seen so many customs, races, strengths and powers throughout the world. म्हणजे विवेकानंद असं म्हणतायत की त्यांनी जगामध्ये बराच प्रवास केला आहे, त्यांनी बऱ्याच कस्टम्स बघितले आहेत, रेसेस बघितले आहेत, पॉवर्स बघितले आहेत. And these customs, cultures and powers differ in many ways. आणि प्रत्येक एक सभ्यता, प्रत्येक संस्कृती ही दुसऱ्यापेक्षा भिन्न आहे, वेगळी आहे. दोघांमध्ये साम्य अजिबात नाही. But all these different things are common on the ground of human heart. ही विविधता किती मोठ्या प्रमाणात असली, जगामध्ये आपल्याला विविध रंगाचे, विविध धर्माचे, विविध जातीचे, विविध भाषा बोलणारे असे अनेक समाज पाहायला मिळतात, परंतु या सर्वांमध्ये एक कॉमन गोष्ट जी विवेकानंद यांना द मोस्ट वंडरफुल थिंग म्हणून त्याचा ते उल्लेख करतायत, ती आहे ह्युमन हार्ट अँड सोल. सो दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग दॅट स्वामी विवेकानंद डिस्कवर्ड ड्युरिंग हिज ट्रॅव्हल्स. म्हणजे त्यांच्या प्रवासादरम्यान त्यांना सर्वात जास्त महत्वाची किंवा फार वंडरफुल गोष्ट कोणती वाटली असेल तर मानवी हृदय आणि मानवी आत्मा. Good and evil are everywhere, and the balance is wondrously even. But above all is the glorious soul of man everywhere, which never fails to understand anyone who knows how to speak its own language. Men and women are to be found in every race, whose lives are blessings to humanity. Verifying the words of the divine emperor Ashoka, in every land dwell Brahmins and Shramanas. I am grateful to the lands of the West for the many warm hearts that received me with all the love
that pure and disinterested souls alone could give. But my life's allegiance is to this my motherland. And if I had 1,000 lives, every moment of the whole series would be consecrated to your service, my countrymen, my friends. या पॅरेग्राफमध्ये म्हणजे या स्क्रीनवर जे दोन पॅरेग्राफ दिसत आहेत त्यापैकी पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की गुड अँड एव्हिल आर बॅलन्स्ड एव्हरीवेअर. म्हणजे निसर्गाने सृष्टीने सद्गुण आणि दुर्गुण यांचा एक बॅलन्स मेंटेन केलेला आहे आणि हे संतुलन निसर्गाने स्वतः पाळलेलं आहे. म्हणजेच अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे की गुड अँड एव्हिल आर सीन एव्हरीवेअर आणि त्यांचा तो बॅलन्स हा फार छान रीतीने निसर्गाने मेंटेन केला आहे. पण अबव्ह ऑल त्याहीपेक्षा सर्वात महत्वाचं ते म्हणतायत की द सोल ऑफ मॅन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन व्हॉट इज गुड ऑर एव्हिल. म्हणजे जगामध्ये ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याच वेळेला वाईटही गोष्टी आहेत, परंतु या चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी यावर विचार करत न बसता माणसाचा आत्मा ही विवेकानंदांना सर्वात महत्वाची गोष्ट वाटते. आणि दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये याच स्लाइड मधल्या ते सांगताना पुढे असं म्हणतायत की पाश्चिमात्य देशामध्ये मी जेव्हा प्रवास करत होतो किंवा पाश्चिमात्य सभ्यतेचा आणि संस्कृतीचा जो काही मी अभ्यास केला, त्या लोकांनी माझं स्वागत केलं, मला त्यांनी स्वीकारलं, त्यांच्याकडून मला भरभरून काही शिकायला मिळालं, त्याविषयी निश्चितच मी त्यांचा आभारी आहे. आय एम ग्रेटफुल टू द लँड्स ऑफ द वेस्ट फॉर मेनी वॉर्म हार्ट्स. म्हणजे त्यांना बरंच काही शिकायला मिळालं पाश्चिमात्य संस्कृतीतून, सभ्यतेतून, त्याविषयी ते आभार व्यक्त करतायत. पण त्या ठिकाणी मोठ्या अभिमानाने ते सांगतायत माय लाईफ्स अलिजियन्स इज टू धिस माय मदरलँड. परंतु माझी ओढ ही नेहमीच माझ्या मातृभूमीकडे राहील, होती, आहे आणि राहील. आणि इफ आय हॅड 1,000 लाईव्स, every moment of the whole series would be consecrated to your service, my countrymen, my friends. हजारो जन्म जर मला मिळतात तर प्रत्येक जन्मामध्ये मी माझ्या देशाची सेवा करण्याकरिताच तो जन्म कामाला लावेल, असं ते सांगतात. For to this land I owe whatever I possess, physical, mental and spiritual. And if I have been successful in anything, the glory is yours, not mine. Mine alone are my weaknesses and failures, as they come through my inability of profiting by the mighty lessons with which this land surrounds one, even from his very birth. या पॅरेग्राफमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या मातृभूमीला वंदन करताना, आपल्या देशाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करताना ते असं म्हणतायत की मला जे काही आज प्राप्त झालंय किंवा मी जे काही आज आहे ते फक्त माझ्या देशामुळे आहे, माझ्या मातृभूमीमुळे आहे. म्हणून देशाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करताना ते म्हणतायत की व्हॉट एव्हर आय पजेस, माझ्याकडे जे काही आहे ते मग फिजिकल असेल, मेंटल असेल, स्पिरिच्युअल असेल, भौतिक असेल, मानसिक असेल किंवा आत्मिक पातळीवरचं असेल, जे काही यश मला मिळालं आहे ते देशामुळे आहे आणि ही ग्लोरी तुझी आहे, माझी नाही. म्हणजे हे वैभव तुझं आहे, माझं नाही. तुझं म्हणजे देशाचं, मातृभूमीचं. आणि माझं जर काही असेल ते म्हणतायत माइन अलोन आर माय विकनेसेस अँड फेल्युअर्स. माझं जर काही आहे तर ते फक्त विकनेस आणि फेल्युअर्स माझे आहेत, ते माझ्यामुळे झालेले आहेत, माझ्या इनॅबिलिटीमुळे. माझ्यात जर काही उणिवा असतील तर त्याला जबाबदार फक्त मी आहे, असं ते सांगताना म्हणतायत. तर हे एक आगळं वेगळंपण किंवा एक महानता, त्यांच्या विचारांची प्रगल्भता, देशाविषयीची निष्ठा, लॉयल्टी, ॲफिनिटी आणि एक एथिकल विचार करण्याची त्यांची प्रवृत्ती या ठिकाणी आपल्याला दिसते. And what a land! Whosoever stands on this sacred land, whether alien or a child of the soil, feels himself surrounded, unless his soul is degraded to the level of brute animals by the living thoughts of the earth's best and purest sons, who have been working to raise the animal to the divine through centuries, whose beginning history fails to trace. The very air is full of the pulsations of spirituality. This land is sacred to philosophy, to ethics and spirituality, to all that tends to give a respite to man in his incessant struggle for the preservation of the animal, to all training that makes man throw off the garment of brutality and stand revealed
as the spirit immortal, the birthless, the deathless, the ever blessed, the land where the cup of pleasure was full and fuller has been the cup of misery, until here, first of all, man found out that it was all vanity. Here, first of all, in the prime of youth, in the lap of luxury, in the height of glory and plenitude of power, he broke through the fetters of delusion. Here, in this ocean of humanity, amidst the sharp interaction of strong currents of pleasure and pain, of strength and weakness, of wealth and poverty, of joy and sorrow, of smile and tear, of life and death, in the melting rhythm of eternal peace and calmness, arose the throne of renunciation. विद्यार्थी मित्रांनो, या पॅराग्राफमध्ये विवेकानंद भारतीय संस्कृती, भारतीय तत्वज्ञान याच्यातील यामधील एक अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख करतायत आणि ती म्हणजे रिनन्सिएशन, म्हणजे सर्वसंग परित्याग. त्यांच्या मते जगामध्ये ज्याही काही समस्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत त्या सर्व समस्यांचं समाधान जर कुठे पाहायला मिळत असेल तर ते भारतीय तत्वज्ञानामध्ये, आणि त्या तत्वज्ञानातील एक पैलू तो म्हणजे रिनन्सिएशनचा, सर्वसंग परित्याग. सगळ्या वासना, सगळ्या डिझायर्स जर आपण त्यांचा त्याग करतो तर आपण सुख प्राप्त करू शकतो, मनशांती प्राप्त करू शकतो. सो हिअर विवेकानंदा ग्लोरिफाइज हिज मदरलँड and he says that Indian philosophy gives real understanding of human life. भारतीय तत्वज्ञान मानवी जीवनाचा खरा अर्थ त्याचा उलगडा करून देते. and it is here that human mind can get peace of mind. आणि यामध्येच आपल्याला, या तत्वज्ञानामध्येच आपल्याला मनशांती लाभू शकते. Here in this land, the great problems of life and death, of the thirst for life and the vain mad struggles to preserve it, only resulting in the accumulation of ooze, were first grappled with and solved as they never were before and never will be hereafter. For here and here alone was discovered that even life itself is an evil, the shadow only of something which alone is real. This is the land where alone religion was practical and real, and here alone men and women plunged boldly in to realize the goal, just as in other lands they madly plunge in to realize the pleasures of life by robbing their weaker brethren. Here and here alone the human heart expanded till it included not only the human but birds, beasts and plants, from the highest gods to grains of sand. The highest and the lowest all find a place in the heart of man, grown great infinite. And here alone the human soul studied the universe as one unbroken unity, whose every pulse was his own pulse. त्या ठिकाणी विवेकानंद सांगतायत की इंडियन नॉलेज जे वेदा आणि उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळते त्याचं ग्रेटनेस ते उद्धृत करताना म्हणतायत की वी हॅव द ट्रेजर ऑफ द नॉलेज अँड इंडिया हॅज गिवन सोल्युशन टू ऑल द प्रॉब्लेम्स अँड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ह्युमन लाईफ. ओके, हा पहिला पार्ट या ठिकाणी आपण वाचून काढला, म्हणजे या लेसनचा हा हाफ पार्ट आहे, पहिला पार्ट आहे. या पुढील पार्ट आपण या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत तुम्हाला एकच करायचं आहे की हा व्हिडिओ पहा म्हटल्यापेक्षा ऐका, आणि समोर स्क्रीनवर जे काही तुम्हाला पॅराग्राफ दिसत आहेत त्या उच्चारानुसार तुम्ही ते लक्षपूर्वक ऐका आणि त्याचा आनंद घ्या. आणि एक वेळा, दोन वेळा, तीन वेळा, चार वेळा जर तुम्ही हे ऐकता तर निश्चितच तुम्हाला हे चांगल्या रीतीने समजू शकेल. तर भेटूया पुढच्या पार्टमध्ये.